Türkiye başkası Ankara'da 14 saat isimsiz muhtaram tanışır bugün 2025 yılının 4. dekabr otna keşen penşembe gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşorunu tanıysız. Bizim programma 19 metrli kıska dolqının 15.360 kHz ışığından 42 derece gün çıgış yönelişindeki Türksat 3A, Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtasından Voice of Turkey Vot East Radio kanalından topşular. Topşuğuzdan bugünkü çaralışında sanki haberlerden soň Türkiye'nin dışkı siyaseti programısını hem Tatarlardan Türkiye'ye muhacirliğe yazmasını takdim ederiz. Türkiye Avazı dokunlarında sangi haberler. Türkiye hem Finlandiya liderleri Ukrayna bilen gazını sileşti. Elbaşı Recep Tayyip Erdoğan bilen Finlandiya devlet başlığı Alexander Stubb telefon söyleşi vaqtında iki yoqlı münasebetler bilen regional taraqqiyatlarını qo'zg'atdi. Erdoğan Ankara'nın Helsinki bilen savdani ko'paytirish maqsadini bosma yasab, xizmatdoshlikni tag'anda tiranaytirga tilavlarini aytdi. Rusya-Ukrayna soğuşu meselesinde Türkiye'nin tanıştık barışına yardım etüğü turuşularının devam etüğünü bildirişi Erdoğan, mağadır İstanbul'da ötkürgen söyleşilerinin diplomatik negiz bolduruğunu iske düşürdü. Gazze meselesinde ise otna toktatu inisiativaların yakından gözetip baruların jetkirişi Erdoğan, daimi tanışlıkның barıdik iki devletli şeşiliş bilengide mümkün bulacağını qabatladı. Bundan tış, Finlandiya'nın Filistin'de tanıma ihtimalının oңай adım bulacağını iskerti uzdu. Brüssel'de uyuşturulgan NATO Tışkı İşler Ministrleri jılışında qatnaşkan Türkiye'nin Tışkı İşler Ministri, Rusya hem Ukrayna arasında tırmışka oşalaşak tanıştık söyleşileri için Türkiye'nin yaraşlı urun buluğunu aytdı. Ministr Fidan, TRT Haber kanalına çarşamba günü bergen әңгәмәсендә моны узганча İstanbul'da 3 tapkır ötken jılışlar ben ispatladık. Uçuşlar uyuşturduk, oturuşlar ben jetekledik. Taraflar her jılıştan kanaat kaldı dep aytdı. Avrupa Birliği NATO әңгәмәдәшләре bilan görüşüp сөйләшкән Türk ministri bildirgәнчә, fikir alışулары көпчелек Rusya-Ukrayna soğuşu tanıştık urnaştırу mümkünlikleri hem Türkiye tüp rol oynagan kengirek regional meselelerge yöneltildi. Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasında tanıştık urnaştırу barışına optimistik qarashda buluğun jetkirip, en mühimi söyleşi üsteli ortadan turib gitmeu, kompromis niyeti bilen otursağız, neticege kileşeksiz dedi. Minister şulayok Amerikalılardaşı Steve Witkoff da söyleşilerinin olga ketüğüne ölüş kirti olacak selet buluğunu açıkladı. İki yılının uzaklamay tağında oңay tutuş kürsete olacağına ışanуын da aytdı. Fidan, kelişinin soğuşunu toktatıp kına kalmışa, Avrupa'nın geleceğine de şekil bireşegen ossıqlap, her kim risk hem tabışını isepli. Mundi butalçık şartlarda maksatlarını bilgilev hem taraflarını bu maksatlarga yöneltü, günden tağında mühim dedi. Minister Fidan, Türkiye'nin Qara Dengiz yarlarına yakın urunda savdo kemilerine uyuşturulgan soңgı hüjümlerge de toxtaldı. Soğuş geografiyası kengaya, bu bik korkunç dedi o. Türk ministri Avrupa Birliği bilen münasebetleri meselesinde Türkiye'nin barlık Avrupa Birliği illeri bilen diğerlik münasebetlerinin oңay boluğu aytdı. Hem Kenya Kipri gerek jetekçiligi tutuşunun hizmetdaşlıkka kirte bulurga devam etüğün açıkladı. Türkiye Avazı dolqunlarında soңgы haberler tыңlaysыз. İsrail'nin Gazze'nin künjagına yasagan hava hüjümlerinde iki bala bilen birge 5 Filistinli halak bulgan. Selametlik saqlaw çığanaqlarına göre hüjümler Khan Yunus'ta öz orundan köçürülgen goliler urnaşkan çadırlarda nişan etip algan.
Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуның Рифахта яраланган Израиль хәрбиләре өчен җавап бирәчәкләрен әйтүеннән кыска бер вакыттан соң оештырылган һөҗүмнәр утны туктатуның чираттагы бузу очрагы буларак бәяләнде. Хамас һөҗүмнәрне ачыктан-ачык сугыш җинаяты дип гаепләп, арадашчыларны утны туктатуның үтәлүе өчен Израильгә басым ясарга чакырды. 2023 елның октябрь айыннан бирле дәвам итүче Израиль һөҗүмнәрендә 70 меңнән күбрәк фәлестинләрнең гомере өзелгән. Газа сызыгының зур өлеше хәрбиләргә әйләнгән. АКШ илбашы Дональд Трамп Газа планының икенче этабының бик якында башлашачагын әйтте һәм Израильнең соңгы утны туктатуны бозуларына карамастан барышның алга баруын белдерде. Вакыт сызыгын әйтүдән тайпылучы Трамп Израильнең Газаның көньягында оештырылган үтергеч һөҗүмнәрне дә телгә алды. Утны туктатуның беренче этабы Израильдә тотыклар белән Фәлестинне тоткыннарның ике яклы буларак азат ителүен күздә тоткан булса, гомум план Газаның ягыдан торгызылуын һәм Хамастан соңгы идара курылышын структурасының булдырылуын максат итә. Кремль Русиянең Украинада соңгы вакытта ирешкән казанышларының АКШ белән кабат башланган сөйләшүләрдә Мәскәүнең сатулашу көчен арттыруын белдерде. АКШ вәкилләре Стив Витков һәм Джеред Кошнерның илбашы Владимир Путин белән төн буе дәвам иткән сөйләшүләр вакытында җир, территория тәртибе һәм Украинаның НАТО максатлары кебек критик мөһим мәсьәләләрдә алгарышка ирешелмәде. Мәскәү АКШның яңартылган планының кайбер өлешләрен кабул ителмәслек дип бәяләгән булса, дипломатиягә ачык булуын һәм җирлектәге динамиканың сөйләшүләрне шәкилләндерүенә, сөйләшүләргә йогынты ясауына басым ясады. Кеше хукуклары оешмалары АКШ илбашы Дональд Трампның каты миграция, мөхаҗирлек сәясәтләренең киләсе елда үткәреләчәк FIFA Бөтендөнья кубогына тискәре йогынты ясый алачагын кисәтте. Amnesty International, Human Rights Watch һәм Американ граждан иреге берлеге стадион тирә-ягында үткәрелә алыначак мигрант тентүләренә игътибарны юнәтеп, Трампның турнирда кабул итәчәк шәһәрләрдә милли сакчы берлекләрен урнаштыруын тәнкыйтьләде. Ак йорт исә соңгы мигрант операцияләренә һәм Гаити мигрантларын саклауны гамәлдән чыгаруына карата тәнкыйтьләүләргә карамастан турнирның куркынычсыз һәм кунакчыл булачагын яклады. Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуро 10 көнлек АКШ илбашы Дональд Трамп белән Латин Америкасына американ хәрби көчләрен урнаштыру белән бәйле ихлас телефон сөйләшүе үткәрүен раслады. Мадуро чәршәмбе көнне дәүләт телевидениесына биргән әңгәмәсендә Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп белән сөйләште. Сөйләшү хөрмәт кысасында хәтта ихлас булды дип әйтә алам. Әгәр дә бу сөйләшү дәүләтләр, илләр арасында хөрмәткә нигезләнгән диалогка таба адымнар ясалуын аңлата икән, диалогны һәм дипломатияны хуплыйбыз, чөнки без һәрвакыт тынычлык яклы дип әйтте. Август айыннан бирле АКШ наркотиклар контрабандасына каршы көрәш нигезнәмәсе белән Кариб диңгезенә хәрби кораблар флотын һәм дөньядагы иң зур авиаташучыны җибәрде. Ким дигәндә 22 көймәгә үлемчел һөҗүмнәр оештырды. 83 кеше һәлак булды. Мадуро исә бу операциянең аның сул хөкүмәтен бәреп төшерү һәм ахыр чиктә илнең киң нефть запасларын кулга төшерү максаты белән башкарылуын әйтте. Трамп якшәмбе көндә Мадуро белән телефон аша сөйләшүен раслады, ләкин җентекле мәгълүмат бирмәде. Трамп «Мин яхшы яки начар узды» дип әйтә алмыйм, бу телефон аша сөйләшү иде, диде. Вашингтон Мадуроны гүя Кояш картелы дип аталган оешманың лидеры булуда гаепләде. Аны 24 ноябрьдә террор оешмасы дип игълан итте. Шулай ук Мадуроның кулга алынуына ярдәм итәчәк мәгълүмат өчен $50 миллион бүләк тәкъдим итүе дә җиткерелде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы толкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте.
Türkiye'nin тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Рим папасы Лев 14-нең Төркиягә сәфәре һәм ул ясаган әһәмиятле юлламалар турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугашипәк әзерләде. Ватикан дәүләт башлыгы һәм католик чиркәвенең рухи лидеры Рим папасы Лев 14-нең 2025 елның 27-30 ноябрь көннәрендә Төркиягә рәсми сәфәре геосәяси давыллар арасында дөньяга өмет бирүче тирән дипломатик һәм әхлакый әһәмияткә ия тарихи очрашу буларак теркәлде. Илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган чакыруы буенча үткәрелгән бу 4 көнлек программа Анкараның глобаль тынычлык дипломатиясендәге алыштыргысыз позициясен тагын бер кат раслады. Рим папасының Төркиягә килүе аерым әһәмияткә ия, чөнки бу аның вазифага керешкәннән бирле беренче халыкара сәфәрләрнең берсе. Яңа сайланган Рим папаларының үз вәкаләтләренең башында Төркиягә килү традициясенең дәвам итүе аның Урта диңгез һәм Ауразия төбәкләрендә Ватикан дипломатиясе күзлегеннән стратегик өстенлеген күрсәтә. Бу тарихи контекст Рим папасы Лев 14-не чыгышларында ачык күренде. Рим папасы аерым алганда 1935 елдан 1945 елга кадәр Төркиядә апостол вәкиле булып эшләгән төрек папасы буларак та билгеле 23 Иоаннның мирасын хәтерләтте. Бу тарихи сылтама гади истәлек ишарәсе генә түгел. Католик чиркәве Төркия җөмһүрияте оешкан һәм үсеш алган чорда илнең католик җәмгыятенең төрек үзенчәлегендә аерылгысыз ролен ассызыклый. Ул дипломатик рәвештә Төркиянең дөньяви дәүләт структурасына хөрмәтен белдерә. Бу Төркиянең халыкара аренада күп динле һәм толерант имиджын ныгытуга көчле дипломатик ярдәм күрсәтә. Сәфәрнең иң югары сәяси консенсусы һичшиксез Фәләстиндәге авыр гуманитар хәл һәм гаделлеккә омтылыш булды. Дөньякүләм вөҗданны уяткан тарихи белдерүдә илбашы Эрдоган Төркиянең Фәләстин эшенә карата ныклы әхлакый тугрылыгын түбәндәге сүзләр белән белдерде. Кешелек гаиләсе буларак Фәләстин халкына карата иң зур бурычыбыз гаделлек. Эрдоган бу бурычны үтәүнең бердән-бер юлы 1967 елгы чикләр эчендә башкаласы Кудус, Иерусалим булган бәйсез Фәләстин дәүләтен тиз арада төзү дип билгеләде. Бу ныклы позицияне Рим папасы Лев 14 дә хуплады. Рим папасы ачыктан-ачык ике дәүләтле чишелешнең Израиль-Фәләстин конфликтын хәл итә һәм ике як өчен дә гаделлекне тәэмин итә алырлык бердән-бер чишелеш булуын белдерде. Папаның илбашы Эрдоганның Фәләстин мәсьәләсендәге рациональ позициясен мактавы бу сәфәрнең иң мөһим дипломатик казанышларының берсе. Бу Төркиянең тышкы сәясәтенең төбәктә генә түгел, дөнья күләмендә дә католик чиркәве кебек йомшак көч уенчысы тарафыннан әхлаки яктан кабул ителүен күрсәтә. Бу Төркиягә мөселман дөньясының хаклы тавышын иң югары дәрәҗәдә ишеттерергә һәм Көнбатышның төп дини һәм дипломатик үзәге белән уртак әхлакый нигез булдырырга мөмкинлек бирде. Папаның үз программасында җәмәгатьчелеккә кызыксыну уяткан Хайя Софиягә түгел, Солтан Әхмәт мәчетенә игътибар итүе дипломатик осталык үрнәге булып саналды. Бу сайлау Төркия суверенлыгына хөрмәтен күрсәтте һәм сәфәрнең игътибарын сәяси киеренкелектән читкә, кешелеклелеккә, гаделлеккә һәм дин ара хезмәттәшлеккә юнәлтте. Илбашы Эрдоган Төркиянең дини һәм мәдәни төрлелеккә тугрылыгын конкрет гамәлләр белән күрсәтте. Очрашулар барышында 2002 елдан бирле 100гә якын чиркәү һәм монастырь торгызылуы турында әйтелде. Бу эшләр шуны күрсәтә: Төркия аерманы байлык дип саный һәм үзенең ватандашларын дискриминацияләргә рөхсәт итмәгән идарә итү алымын саклый. Бу мәдәни башлангычлар Көнбатышта артучы исламофобия һәм ксенофобиягә каршы иң көчле җавап булып тора.
Рим папасы Лев XIV визиты Түркия Җөмһүриятенең глобаль сәясәттәге абруен, әхлакый өстенлеген һәм арадашчылык сәләтен тагын бер катыраслады. Рим папасы Әнкараның Газа һәм Украина кебек мөһим конфликтларда зур роль уйный алуын һәм Төркиянең даими тотыроклылык чыганагы булачагына өметен белдерде. Әнкара саммиты Төркиянең җәберләнгән халыкны, бигрәк Фәләстинне яклавындагы лидерлыгын, диннәр арасындагы түземлелеккә тугрылыгын һәм глобаль тынычлык өчен алыштыргысы стратегик партнер статусын тагын бер тапкыр күрсәтте. Дөньяның иң бөек рухи лидерларының берсенең бу хәлиткеч вакытта Төркиягә сәфәре илнең халыкара системадагы бәйсез һәм намуслы тышкы сәясәтен иң югары дәрәҗәдә хуплауны аңлата. Ул тагын бер тапкыр Төркиянең гаделлек һәм тынычлык өчен көрәшүчеләрнең иң ышанычлы партнеры булуын күрсәтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Рим папасы Лев XIV Төркиягә сәфәре һәм ул ясаган әһәмиятле юлламалар турында җиткердек. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугаш Ипәк әзерләде. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, узган язмабызда Аяз Исхакыйның Ирак көнчыгыш сәяхәте турында әйтеп үткән идек. Бу узакка сузылган һәм татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә яшәүче татар мөхаҗирләре янында булган бу сәяхәт алар арасындагы милли хис вә тойгыларны арттыруга зур өлеш керде. Аның 1935-1941 еллар арасы иҗтимагый, сәяси, иҗтимагый политик активлык ягыннан аеруча әһәмиятле чор. Чөнки бу дәвр сәяси дөньяда зур үзгәрешләр чоры була. СССРдә, Советлар Берлегендә сәяси репрессия давылының котырган еллары булса, Германияда хөкүмәткә Гитлер килә. Бу елларда Исхакый Европада үсә барган тоталитар режимнар, Советлар Берлегендә көчәйгән репрессиялар һәм якынлашып килгән дөнья сугышы шартларында татар милли мәсьәләсен халыкара дәрәҗәгә чыгару юнәлешендә эш итә. Шул ук вакытта ул Польшада яши, яңа милли юл журналы белән идара итә, Төрки-татар эмиграциясе арасында оештыру эшләре алып бара. 1935 елга килгәндә Исхакый Берлиндә үзенә нәкъле сәяси һәм матбугат үзәге булдыруга ирешә. Аның җитәкчелегендә 1928 елдан нәшр ителүче яңа милли юл журналы татар эмиграциясенең төп идеологик мәйданына әйләнә. 1935-1939 елларда журнал СССРдә Советлар Берлегендә барган репрессияларны фаш итә. Идел-Урал төркиләренең хукуксызлануын тасвирлый. Европадагы төрки-татар диаспорасы эшчәнлеген берләштерә. Халыкара җәмәгатьчелеккә татар мәсьәләсен аңлатуны максат итеп куя. Исхакыйның публицистикасы бу чорда кырыс һәм кисәтүле тон белән аерылып тора. Аның фикеренчә, сталинизм милли халыклар өчен рухи һәм физик юкка чыгару сәясәте алып бара. Бу нәтиҗәләрне ул үзенең тарихи аналитик язмаларында дәлилли. 1930 елларда Европада фашистик идеология көчәеп килә. Исхакый милли көрәшкә ярдәм итә ала торган сәяси иттифаклар, союзлар эзләп, төрле даирәләр белән сөйләшүләр алып бара. Әмма аның позициясе бер яклы булмый. Исхакый фашизм идеологиясен кабул итми. Ул Европада татарларны файдаланып, колониаль планнар куру омтылышларына шик белән карый.
Әмма шул ук вакытта Советлар Берлегенә каршы теләсә нинди сәяси майданны пропаганда өчен кулланырга кирәк дип саный. Бу позицияны ул сәяси реализм дип атый. 1939 елда Германиядагы сәяси хәл кискенләшә, пропаганда аппараты көчәйтелә, эмиграция матбугатына карата контроль арта, Төркия эмиграция вәкилләренә басым көчәя. Бу шартларда Исхакый Берлиндә калу мөмкин түгел дип исәпли һәм Төркиягә кайта. Ул Төркиядәге сәяси тотрыклылык һәм матбугат иреген үзенең киләсе эшчәнлеге өчен иң кулай шарт дип күрә. Шулай итеп, 10 елдан артык басылып килгән һәм мөхаҗир татарларның төп вакытлы матбугат органы булган Яңа Милли юл журналы ябылырга мәҗбүр була. 1941 ел башында Исхакый Европада тоталитар идеологияләрнең бәрелешен котылгысыз дип күрә. Аның язмаларында Германия белән Советлар Берлеге арасында сугыш чыгачагы. Бу сугыш Идел Урал төбәгенә дә йогынты ясавы, татар халкының киләчәген билгеләүче хәл иткеч чор якынлашуы турында төгәл фаразлар бар. Бу фаразлар 1941 ел июлендә чынга аша дип әйтергә мөмкин. 1935-1941 еллар Гаяз Исхакый өчен сәяси активлык, дипломатик контактлар элемтәләр, мәкалә һәм публицистика чорлары татар мәсьәләсен халыкара аренадан төшермәү көрәше булып тора. Бу елларда ул Берлиндан Истанбулга, тоталитар Авропа шартларыннан чагыштырмача ирекле Төркия мөхитенә күчә. Исхакыйның бу чордагы фикерләре һәм эшчәнлеге соңрак татар милли хәрәкәте тарихында төп идеологик нигезгә әйләнә. Мөхтәрәм таңчылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килокесешлыгында Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК33, Янәшәһир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.